ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੋਸ परमजीत सिंह ਭਗਨਾ। सब तो पहला निगाह मारदे हां अज दीआं मुੱਖ खबरां ते। कुदरत दा एक होर कहर 200 एकड़ दी फसल बेमौसमी मींह नाल होई तबाह। सरकार ਵੱਲੋਂ जारी कीते गए ये नंबर तुहाडे लई हो सकदे ने फायदेमंद। बठिंडा दा कोरोना मुक्त होना वड्डी प्राप्ति। बठिंडा नूं रखिया ग्रीन जोन दे विच। एडवांस बिल भराउण ते पावरकाम खपतकारां नूं देवेगा 1% प्रति महीना ब्याज। पंजाब तकनीकी सिक्ख्या विभाग ने ITI विद्यार्थियों लिए शुरू की ऑनलाइन क्लासां। केंद्र सरकार के हुक्म से 20 अप्रैल तो शुरू होगा नैशनल हाईवे टोल प्लाजा टैक्स। सरकार ने नवी गाइडलाइनां कीतियां शुरू। हुण इन्हां खेत्रां विच मिलेगी छूट। हुण खबरां विस्तार दे नाल। हलका लंबी दे पिंड बन्नवाला दे विच कल रात हुई बेमौसमी बरसात ते गड़ेमारी करके किसानां दी पुत्तां वांगू पाली हुई कणक दी फसल दा वड्डा नुकसान होया। करीब 2000 एकड़ रकबा गड़ेमारी ते मींह नाल नुकसानिया गया ते जिस नाल किसानां दी परेशानी होर वध गई है। इस इलाके च तकरीबन अद्धा दर्जन दे करीब इत्थे बेमौसमी बरसात दे ओ किसान शिकार होए ने ते कोरोना वायरस ते लगे करफ्यू करके वाढी तो पहले ही ये किसान बड़े दुखी सन। बड़ी मुश्किलातां दा सामना इन्हां किसानां नूं करना पै रिहा सी। पर एक पासे जिथे प्रवासी मजदूर पंजाब चों चले गए ने उत्थे ही कई थावां दे विच कबाइनां जिहड़ियां कि दूजे राज्यां दे विच फसीआं होण करके किसानां नूं वड्डियां मुसीबतां दा सामना करना पै रिहा ते इस दौरान मींह ते गड़ेवारी ने किसानां दी मुश्किलां नूं होर भी वधा दित्ता। इस तरह किसानां लई वाढी करना ते फसल नूं मंडियां तक पहुंचाउणा एक चुनौती बन गया ते इस चुनौती दे विचों किसान बुरी तरह फसदे नज़र आ रहे ने। मौके ते जायजा लैण वास्ते SDM मलोट गोपाल सिंह ने नुकसानी फसलों का जायजा लता। इस दौरान SDM ने किसानों नाल मुलाकात की है। नुकसाने गए खेतों का दौरा भी किया। उधर किसानों का कहना है कि झोने की फसल की नुकसान जो उन्होंने होया सी उस नुकसान च वो अजे उभरे नहीं सन कि बरसात ने 2000 एकड़ दे विच 100% जिहड़ी फसल है वो पूरी तरह नुकसान कर दिता है। वो फसल बुरी तरह खराब हो चुकी है। उन्होंने सरकार कोलों लागत अनुसार मुआवजे की मांग की है तो उन्होंने कहा कि किसानों को जो मुआवजा वो देना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वालों किसानों ने कोरोना वायरस नूं भी नुकसान का एक वड्डा कारण दस्सिया। उन्होंने कहा कि जेकर तालाबंदी ना हुंदी करफ्यू ना हुंदा तां शायद वो अपनी कणक नूं छेती वढ के किसान मंडी दे विच लै जांदे ते मंडी दे विच जाके शायद उन्हां नूं लगदा सी कि उन्हां दी फसल बच जांदी। सो एक वड्डा नुकसान हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार इन्हां किसानां नूं मुआवजा देवेगी या नहीं देवेगी ये अजे भी एक वड्डा सवाल बनिया होया। लॉकडाउन दे विच कई तरह दी समस्यावां दा सामना करना पै रहा है। जिह जनतक महत्वां दी वख-वख मैडिकल ते जरूरी सेवावां दी समस्या नूं जल्द तो जल्द हल करन वास्ते पंजाब सरकार वल्लों जरूरी सेवावां नूं चलाउण वास्ते पंजाब सरकार ने टोल फ्री हैल्पलाइन नंबर जिहड़े कि जारी किए ने। शुक्रवार को कोविड-19 कंट्रोल रूम दे जिहड़े कि सूबा प्रधान बनाए गए ने राहुल तिवाड़ी उन्होंने दस्सिया कि कानून व्यवस्था दे नाल संबंधित जेकर किसी कोले कोई समस्या कोई शिकायत तुसीं दर्ज कराउणी है तां तुसीं 112 नंबर ते कॉल कर सकदे हो ते डॉक्टरी जरूरतां वास्ते तुसीं 104 ते कॉल करके हैल्प लै सकदे हो। ते उत्थे तिवाड़ी ने अगे भी दस्सिया इस तो इलावा आम लोगों वास्ते एक हैल्पलाइन नंबर 1905 दे उपर जिहड़ा कि तुसीं ये जिहड़ा नंबर चालू किया गया जिथे घरेलू जरूरत दीयां चीज़ां दी जेकर तुहानूं भरपाई नहीं हो पा रही ये चीज़ां तुहाडे तक नहीं पहुंचदियां सप्लाई रुक गई है तां तुसीं इस नंबर दे उपर गलबात करके उस समस्या तो छुटकारा पा सकते हो। उत्थे एक वखरी 108 नंबर जिहड़ा कि शुरू किया गया इस विच भी तुहानूं सहूलतां जिहड़ियां कि दित्तियां जा रही ने। इस विच एंबुलेंस वास्ते तुसीं बेनती कर सकते हो। राज्य सरकार ने नागरिकों वास्ते एक विशेष हैल्पलाइन नंबर 1800 1404 1800 180 41 ते तुसीं जिहड़ी कि कॉल कर सकते हो। नंबर शुरू किया जिथे इहदे नाल तुसीं टैली कॉन्फ्रेंस ते सीनियर डॉक्टरां दे नैटवर्क दे नाल जुड़ सकते हो। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तुहानूं है तां तुसीं इन्हां नंबरां दे उपर कॉल करके गलबात करके अपनी मुश्किल नूं दूर कर सकते हो। कोरोना वायरस ने पंजाब विच लगातार तबाही मचाई हुई है। हुण तक पंजाब दे विच दर्जनां तो वध जिहड़ियां कि मौतां हो चुकियां ने। चीनी वायरस के प्रकोप तो बठिंडा जिला सुरक्षित है। इस करके केंद्र सरकार वालों बठिंडा
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 106 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਦੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6% ਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.5% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੇਟ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2014 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਾਰਾ 31.8 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ 1% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਆਦੀ ਖਾਤੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ITI ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਲੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੀ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 40 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅਗੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ITI ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ITI ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ NHAI 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ NH1 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ NHIA ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ NHAI ਨੇ 11 ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ तमाम ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਔਰੰਜ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਜ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ।